Good to go. Okay, good evening everyone. Ki khabar tumalokor? How are you guys doing? This is IZAAZ AHMED sir. I hope everyone is doing okay. Aru ei bosor sage ami log poa nasilu, so I'm wishing everyone a very happy new year 2026. So let's start the class without any further delay. So first ekhone hoise PRE-FIT, okay, 15,000 MCQ. Ami 15,000 MCQ test series or jonto ami PRE-FIT birat dhunia eta initiative launch korisu. এই ইনিশিয়েটিভটোৰ দ্বাৰা আমি তোমালোকক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ৰেডি কৰিবলৈ বিচাৰিছো আৰু এই ইনিশিয়েটিভটোত তোমালোকে 3000 কোৱেশ্চনছ আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট তোমালোকক দিম তাৰ পৰঞ্চি 12000 কোৱেশ্চনছৰ কাৰণে তোমালোকে কিনিব লাগিব 12000 কোৱেশ্চনছ can you imagine 12000 questions covering each and every subject 12000 MCQs with detailed explanation সকলোবিলাক বস্তু পাবা আৰু এটোকে আমি PRE-FIT বুলি কৈছো So 12,000 MCQs তোমালোকে কত পাবা তোমালোকে পাবা CSAP appত okay মই আগতেও কম মই কি বুলি কয় আগন্তুক স্লাইডছত ইয়াৰ বিষয়ে আৰু কম তোমালোকক আৰু এই যোনটো PRE-FIT ইনিশিয়েটিভ আমাৰ দুয়োটা ভাষাত উপলব্ধ ইংলিছতো আছে আৰু অসমীয়াতো থাকিব ঠিক আছে সো আৰু পলম নকৰি এতিয়া আগবাঢ়ি যাও সো আজিও যোনটো আমাৰ ফ্ৰী ইনিশিয়েটিভ মানে PRE-FITৰ দুটা আছে ইনিশিয়েটিভ এটা পেইড এটা ফ্ৰী So free zone to part hoy he free part took loy okay মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি হাজু হৈছো আৰু free part ৰ আন্ডাৰত মই 25টা কোৱেশ্চন লৈ হাজু হৈছো from different subjects primarily from Assam আৰু এই 25টা কোৱেশ্চনছ আমি সলভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম okay yes okay I hope everyone is doing good I hope everyone is doing fine yes happy new year good evening okay good evening everyone Okay, so আমি আগবাঢ়ি যাও So এতিয়া ইয়াত in a very detailed way দিয়া আছে ইয়াত in a very detailed way দিয়া আছে যে PRE-FIT to actually হয় কি okay PRE-FIT to actually হয় কি in a very detailed way দিয়া আছে যে তোমালোকে সোয়া your one step prelim solution APSC আৰু UPSC and for all government exams মই কৈছো Assamese আৰু Englishত এতিয়া by the way এটো আমাৰ এটা অফাৰ চলি আছে নিউ ইয়াৰ সেল চলি আছে Okay, our new year offer to any amar PRE-FIT on the paid initiative hetur dam hoy 12000 toka kintu etia new year sale or karone ami ei gute initiative to besi asu kebol matro for 7999 which is a very good deal by the way which is a very good deal karon swa pas aok 12000 questions is not a joke ami khub dhuniya ke time and effort di atai kijon faculty members e ami mili juli e 12000 questions ami prepare kori uliaisu aru এটা কথা নিশ্চিন্ত হৈ থাকক আপোনালোকে যদি আপোনালোকে 12000 কোৱেশ্চনছ যদি ভালকে অ্যাটেম্প কৰে আগন্তুক ওকে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামত APSC হক UPSC হক বা অন্যান্য গভৰ্ণমেন্ট এক্সামছ হক আপোনালোকে বহুত কমন কোৱেশ্চনছ পাব বহুত বেছি কমন কোৱেশ্চনছ পাব ওকে yes আমি আগবাঢ়ি যাও ওকে সো this is about APSC UPSC আমাৰ যোনটো GS ফাউন্ডেশন আৰু আমাৰ APSC ৰ কাৰণে বা UPSC ৰ কাৰণে GS ফাউন্ডেশন পেচো আমাৰ চলি আছে Okay, hoyte amar 4ta slot on choli ase 8 am to 11 am 3 pm to 6 pm tar agote eta 11:15 to 2 pm aru eta 7 pm to 9:30 pm oto amar eta batch choli ase ei hokol amar faculties or senior faculties under the guidance of our revered director Sri Rajdeep Lekharu sir etia ami agbari jao okay so this is ami aru eta course ami launch koribole goi asu okay we are launching it very soon APSC UPSC Prelims a ready crash course okay this is the first question who was the primary saint and founder of the Neo-Vaishnavism movement in Assam aru eta kotha moi apnalok janai tho etia ami jonbilak questions lo ahisu ebilak easy category ami e PRE-FIT ore MCQs bilak tinta categories asu ami divide korisu apnalokor subidhar karone easy moderate or difficult Okay, easy category under thoka questions bilakhe moi aji loi apnalokor honmukhot prostut hoisu tar pisot lahe lahe ami moderate ole jam tar pisot difficult ole jam so jonto difficulty level accordingly ba praman noi bari goi thakibo okay I hope I am clear yes so etu eta okay hokolore babe otyanto joruri question kintu khube easy question okay kintu eta kotha hoday monot hobo apnaloke ketaba easy questions bilakote ami kheli meli koru hoy nai Hey karone moi question to loy apnalokor honmukhot hazu hoisu who was the primary saint and founder
of the Neo-Vaishnavite movement in Assam, আমি যাক নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বুলি কওঁ অসমৰ, সেই নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপকজনৰ নাম সুধিছে। আমি সকলোৱে জানো তেখেতৰ নামটো কি? সেই প্ৰতিষ্ঠাপকজনৰ নাম হৈছে মহান, ওকে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, গুৰুজনা, হয়নে নহয়? সেইজনৰ নাম হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। ওকে, তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল। আমি এতিয়া চোৱা, নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আন এটা নাম আছে একশৰণ নাম ধৰ্ম। ইনফেক্ট কেইবাটাও নাম আছে। ওকে, আমি নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মক একশৰণ নাম ধৰ্ম বুলিও কওঁ, মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম বুলিও কওঁ। ওকে, একশৰণ নাম ধৰ্ম বুলিও কওঁ, মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম বুলিও কওঁ, আৰু নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বুলিও কওঁ। নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বুলি কিয় কওঁ? কাৰণ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আগৰে পৰাই চলি আছিল, কিন্তু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কিছুমান হাল সলনি কৰিছিল, কিছুমান নতুনত্বা আনিছিল, কিছুমান বস্তু সংস্কাৰ কৰিছিল। আমি তেখেতক সমাজ সংস্কাৰক ৰূপেও চিনি পাওঁ, নহয় জানো? সেইকাৰণে আমি নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বুলি কওঁ। Okay, he gave this a new lease of life, a new form, due to which we call it Neo-Vaishnavite religion. Okay, Vaishnavism was not started by him. Vaishnavism was in vogue since the post-Mauryan period. But he tried to introduce certain reforms with respect to Vaishnavism, which is why we call this particular religion Neo-Vaishnavism. He is known as a Neo-Vaishnavite saint. Okay? So anyway, so answer is C, Srimanta Hankardev. What is the name of the institutional centers established for religious and cultural activities in this tradition? মানে এটো যোনটো নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বা একশৰণ নাম ধৰ্ম, একশৰণ নাম ধৰ্মৰ লগত জড়িত থকা আনুষ্ঠানিকভাৱে যোনবিলাক চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ কৰা হয়, ধাৰ্মিক, ওকে, ধাৰ্মিক আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপবিলাক হোৱা চেণ্টাৰবিলাকৰ নাম কি? মানে ওকে, প্ৰশ্নটো হৈছে নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লগত জড়িত থকা যোনবিলাক ধাৰ্মিক কেন্দ্ৰ আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে, ওকে, আনুষ্ঠানিকভাৱে এষ্টাব্লিছ কৰা ধাৰ্মিক কেন্দ্ৰ আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ নামটো সুধিছে। ওকে, আনুষ্ঠানিকভাৱে কি হ'ব? অপশ্যন কেইটা কি কি? সত্ৰ, গুৰুদ্বাৰা, আশ্ৰম আৰু বিহাৰাজ। চোৱা, এতিয়া গুৰুদ্বাৰা হ'ব নোৱাৰে। গুৰুদ্বাৰা কি হ'ব নোৱাৰে? কাৰণ এই অপশ্যন নম্বৰ বি টো, গুৰুদ্বাৰা হৈছে শিখ ধৰ্মৰ লগত জড়িত থকা তেওঁলোকৰ মানে ৰিলিজিয়াছ প্লেচ অফ ৱৰ্শ্বিপ বুলি আমি যাক ইংৰাজীত কওঁ। ওকে, তেওঁলোকৰ বস্তু, শিখসকলৰ ধৰ্মীয় ঠাই হৈছে গুৰুদ্বাৰা। ওকে, তেওঁলোকৰ উপাসনা কৰা কেন্দ্ৰ হৈছে গুৰুদ্বাৰা। শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ উপাসনা কেন্দ্ৰ হৈছে গুৰুদ্বাৰা। ঠিক তেনেকে বিহাৰা এটা বেলেগ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ নাম। এইটো এটা উপাসনা কেন্দ্ৰ, বাই দ্য ৱে। বিহাৰাও উপাসনা কেন্দ্ৰ, প্লেচ অফ ৱৰ্শ্বিপে হয় বিহাৰা। বিহাৰা জড়িত হৈ আছে বুদ্ধিজিমৰ লগত। ওকে, বিহাৰা জড়িত হৈ আছে বুদ্ধিজিমৰ লগত। ওকে, বিহাৰা যোনটো জড়িত হৈ আছে বুদ্ধিজিমৰ লগত। ওকে, বিহাৰা মানে কি? বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লগত জড়িত থকা যিসকল সন্ত আছে, মাংস বুলি আমি যাক ইংৰাজীত কওঁ, মাংস। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লগত জড়িত থকা যিসকল মাংস আছে, সন্ত আছে, তেওঁলোক য'ত থাকে, তেওঁলোকৰ থকা ঠাইকে আমি বিহাৰা বুলি কওঁ। আৰু তেওঁলোকে সেই বিহাৰাজ বিলাকত থকাৰ অৱস্থাত, ওকে, পূজা অৰ্চনা কৰাৰ ঠাইক আমি কি বুলি কওঁ? চৈত্য বুলি কওঁ। চ' দুটা বস্তু তোমালোকে মনত থবা, তোমালোকক অলপ এডিশনেল ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ মই। মাংসকল য'ত থাকে, ওকে, বুদ্ধিষ্ট সন্তসকল য'ত থাকে, আমি কি বুলি কওঁ? বিহাৰাজ বুলি কওঁ। আৰু তাত থকাৰ অৱস্থাত য'ত তেওঁলোকে পূজা পাতল কৰে, ওকে, পূজা পাতল মানে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে, বা তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰভুৰ গুণ গায়, বা তেওঁলোকে উপাসনা কৰে, আমি কি বুলি কওঁ? সেই তেনেকুৱা ঠাইক আমি চৈত্য বুলি কওঁ, চৈত্য। আৰু এটা খুব ধুনীয়া এটা ইনফৰমেশ্যন মই তোমালোকক দি থওঁ এইখিনিতে। এই বিহাৰা শব্দটোৰ পৰাই, ওকে, এসময়ত এই বিহাৰা শব্দটোৰ পৰাই বিহাৰ শব্দটো আহিছিল। ওকে, just one second.
Okay, very sorry. Upasana Kendra, Viharas hobo nware because Viharas is associated with Buddhism. আৰু আশ্ৰমটো এনেও নহয়, তোমালোকে জানাই চাগে আশ্ৰমনো কি, আশ্ৰম তোমাৰ কি বুলি কয় হিন্দু ধৰ্মৰ লগত যদিও জড়িত, কিন্তু আশ্ৰম এটা কমন টাৰ্ম হয়. So we are left with only hotras, so hotra will be the right answer. What is the prayer house within a hotra called? Now this is a very interesting question. আজি মই কিছুমান কোৱেশ্চন লৈ আহিছো কেৱল মাত্ৰ একহৰণ নাম ধৰ্মৰ লগত জড়িত থকা কোৱেশ্চনছ, বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চনছ. So সত্ৰ এখনৰ ভিতৰলে তোমালোকে নিশ্চয় গৈছা বা আপোনালোকে নিশ্চয় গৈছে চাগে. So সত্ৰ এখনৰ ভিতৰত থকা যোনটো প্ৰেয়াৰ হল, ওকে, যত ভক্তসকলে বা যত সমাগম ঘটে আৰু মানুহসকলে যত হৰিনাম লয়, যোন টুকুৰা স্থানত বহি হৰিনাম লয়, সেই টুকুৰা স্থানৰ নাম কি, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ নাম কি বুলি সুধিছে. What is the prayer house within a hotra called? মন্দিৰ, নামঘৰ, দৰগাহ নে গোম্পা? ওকে, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ক'ব পাৰিবানে কোনোবাই? শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? Yes, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব চোৱা মন্দিৰ হ'ব নোৱাৰে. ওকে, বিকজ নামঘৰ বা সত্ৰ আৰু মন্দিৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, তোমালোকে জানাই চাগে সত্ৰ আৰু মন্দিৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে. সো মন্দিৰ হ'ব নোৱাৰে, দৰগাহ হ'ব নোৱাৰে, বিকজ দৰগাহ আকৌ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী বা ইছলাম এটা ধৰ্মৰ লগত, ওকে, ইছলাম ধৰ্মৰ লগত জড়িত থকা বস্তু হয় দৰগাহ. যদিও দৰগাহ হলে তোমাৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকো যায়, কেৱল মাত্ৰ মুছলমান সকলে নাযায়, হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী বা বেলেগ ধৰ্মৰ লোকো যায় দৰগাহ হলে, কিন্তু দৰগাহ সুফি চেইণ্টৰ কবৰক আমি দৰগাহ বুলি কওঁ. ওকে, সুফি সন্তসকল যেতিয়া ঢুকাই যায়, তেখেতসকলৰ কবৰক কেন্দ্ৰ কৰি যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হয়, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোক আমি দৰগাহ বুলি কওঁ. সো সুফি সন্তসকলৰ কবৰক আমি দৰগাহ বা মাজাৰ বুলি কওঁ. সো এইটো হ'ব নোৱাৰে. গোম্পা, গোম্পা আকৌ আপোনাৰ জড়িত হৈ আছে বুদ্ধিজিমৰ লগত. সো শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব নামঘৰ. নামঘৰ, ওকে. সত্ৰ এখনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্টছ থাকে, অংশ থাকে, যেনেকে নামঘৰ. নামঘৰত কি কৰা হয়? নামঘৰত সমাগম ঘটে আৰু ৰাইজে হৰিনাম লয়. সত্ৰ এখনৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ স্থান হৈছে কি জানেনে আপোনালোকে? আটাইতকৈ পবিত্ৰ স্থান হৈছে মণিকূট. সেই মণিকূটৰ ভিতৰতে থাকে কি? গুৰু আসন. আৰু এই গুৰু আসনৰ একেবাৰে ওপৰত কি থাকে? গুৰু আসনৰ একেবাৰে ওপৰত, এতিয়া গুৰু আসনক বেলেগ বেলেগ নামেৰেও আমি জানো, গুৰু আসনক থাপনা বুলিও কোৱা হয়. সো গুৰু আসনৰ একেবাৰে ওপৰত হয়তো ভাগৱত পুৰাণো থাকিব পাৰে, নহলে ভাগৱত পুৰাণৰ সাৰাংশও থাকিব পাৰে, আমি যাক কি বুলি কওঁ গুণমালাও থাকিব পাৰে. ওকে, ভাগৱত পুৰাণৰ সাৰাংশক আমি গুণমালা বুলি কওঁ. সো গুণমালাও থাকে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা নাম ঘোষাও থাকে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা কীৰ্তন ঘোষাও থাকে. কাৰণ নাম ঘোষাই হওক কীৰ্তন ঘোষাই হওক, সো এই দুয়োখন ধাৰ্মিক গ্ৰন্থৰ উৎস হৈছে ভাগৱত পুৰাণ. সো সেইকাৰণে এই ধাৰ্মিক গ্ৰন্থসমূহ যিকোনো এখন থাকে আটাইতকৈ ওপৰত. ওকে, গুৰু আসন বুলি কওঁ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোক, আৰু সেই গুৰু আসন আটাইতকৈ ওপৰত থাকে ধাৰ্মিক গ্ৰন্থসমূহ. সো তাৰপৰঞ্চি গুৰু আসনৰ কথা যদি মই তোমালোকক আৰু অলপ যদি ক'বলৈ যাওঁ, ওকে, গুৰু আসননো কি হয়? গুৰু আসন হয় কাঠেৰে বনোৱা, ওকে, 8 বা 8 টিয়াৰ বুলি আমি কওঁ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এটা পিৰামিড. ওকে, তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা ইজিপ্তত যে পিৰামিড আছে. সো পিৰামিড শেপত বনোৱা কাঠেৰে বনোৱা এটা উডেন ষ্ট্ৰাকচাৰ, আৰু সেই উডেন ষ্ট্ৰাকচাৰ বা কাঠেৰে বনোৱা যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাকৰ চাইডে চাইডে তোমালোকে কিছুমান জন্তু দেখা পাবা, তিনটাকৈ জন্তু দেখা পাবা. আৰু তেনেকে যদি আমি মানি লওঁ যে টোটেল টিয়াৰ 7টা আছে আৰু প্ৰত্যেকটো টিয়াৰৰ 4টা কোণা থাকে, সো 7 4 = 28. যদি এটা কোণাত যদি 7টাকে আছে আৰু যদি 7টা টিয়াৰ আছে, তেনেহলে কিমান হ'ব? 7 4 = 28টা. ওকে, 28টা তেনেকুৱা তোমাৰ আমি ৰিলিজিয়াছ মোটিভ বুলি ক'ব পাৰো. সো কি কি থাকে? আটাইতকৈ তলত থাকে কাছ, কাছৰ ওপৰত থাকে হাতী, হাতীৰ ওপৰত থাকে সিংহ. কাছই কি বুজায়? কাছই বুজায় তোমাক আৰু মোক, মানে ধৰা ভক্তসকলক. ওকে, কাছ কাৰ প্ৰতীক? কাছ হৈছে ভক্তসকলৰ প্ৰতীক. ওকে, আৰু সেই কাৰণে কাছৰ ঠিক ওপৰতে থাকে হাতী. হাতীয়ে কি বুজায়? ভক্তসকলৰ আশে পাশে যোনখিনি তোমাৰ কি বুলি কয়, যোনখিনি তোমাৰ চিন হৈ আছে, যোনখিনি তোমাৰ পাপ, ওকে, ঘূৰি থাকে, টেম্পটেশ্যন ঘূৰি থাকে, মোহ ঘূৰি থাকে,
মায়া ঘূৰি থাকে সেইখিনিৰ প্ৰতীক কি সেইখিনিৰ প্ৰতীক হৈছে হাতী আৰু হাতীৰ ওপৰত আছে সিংহ বা নৰসিংহ সিংহ কাৰ প্ৰতীক নৰসিংহ আপোনালোকে জানে যে নৰসিংহ ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ সো ইন আ ওয়ে মানে কবলে চেষ্টা কৰা হৈছে যে চিন্তা নকৰিবা ভগৱান বিষ্ণুৱে গোটেই বিলাক বস্তু আতৰাই দিব আৰু সেই কাৰণে হাতীৰ ওপৰত নৰসিংহ দিয়া হৈছে ওকে খুব ধুনিয়া মানে চোৱা নেক্সট টাইম তোমালোকে যদি সত্ৰলে যোৱা বা নামঘৰলে যোৱা এইবিলাক বস্তু চাবা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ এটা উদ্দেশ্য আছে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ মিনিং আছে ওকে তোমালোকে হয়তো দেখিছাই নামঘৰলে যোৱাৰ ঠিক সন্মুখতে তুমি জয় আৰু বিজয়ৰো তোমালোকে মূৰ্তি দেখা পোৱা আছে চাবা অলপ যে জয় আৰু বিজয়ৰ মূৰ্তি সদায় নামঘৰৰ সন্মুখত কিয় দিয়া থাকে নামঘৰৰ ভিতৰত কিয় দিয়া নাথাকে ওকে নামঘৰৰ ভিতৰত কিয় থাকে কি বুলি কয় মানে ধৰা বাহিৰত কিয় থাকে ওকে জয় আৰু বিজয়ৰ ছবি বা জয় আৰু বিজয়ৰ মূৰ্তি বাহিৰত কিয় থাকে ভিতৰত কিয় নাথাকে কাৰণ এটা তাৰ কাৰণ আছে ওকে জয় আৰু বিজয় যে বাহিৰত আছে কাৰণ জয় আৰু বিজয় একসময়ত বৈকুণ্ঠৰ পৰা তোমাৰ বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ওকে তেওঁলোকৰ কিছুমান পাপৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল সো ইন আ ওয়ে সেই কাৰণে জয় আৰু বিজয় দুয়োজনক বাহিৰত থোৱা হয় যাতে ভক্ত এজন যেতিয়া নামঘৰ বা সত্ৰলে যায় যাতে জয় আৰু বিজয় দুখন ছবি বা দুয়োটা মূৰ্তি দেখি তেখেতসকলে যাতে এটা কথা বুজি পায় যে জয় আৰু বিজয়কে যেতিয়া বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল কাৰণ জয় আৰু বিজয় তোমাৰ এটেন্ডেন্স আছিল ওকে বৈকুণ্ঠৰ এটেন্ডেন্স তেওঁলোককে যদি বৈকুণ্ঠৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল সেই কাৰণে ভক্ত এজনৰ মনত যাতে ভয় থাকে যে মই যদি পাপ কৰো মই যদি মু মায়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওঁ মোৰো একে দশা হ'ব ওকে জয় আৰু বিজয়কে যদি কোনো বচাব নোৱাৰিলে সো মোক কোনে বচাব সেই কাৰণে নামঘৰ বা সত্ৰলে যোৱাৰ আগতে নিজৰ মন-তন বিলাক সাফা কৰি যাব লাগে বুলি কয় ওকে সো এনিৱে সো এইবিলাক বস্তু তোমালোকে জানিব লাগিব এইবিলাক বস্তু তোমালোকে মনত থবা ওকে এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ What is the prayer house? মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছোৱে Who was the most prominent disciple of Srimanta Shankardev? Answer would be তোমালোকে সকলোৱে জানা চোৱা দামোদৰ দেৱো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিষ্য আছিল ওকে তোমাৰ মাধৱ দেৱো আছিল কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব most prominent বুলি খুদিছে most prominent ওকে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ওকে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কোনো ইয়াত নিসন্দেহ কোনো ডাউটে নাই ওকে কোনো ডাউটে নাই কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱক ফ্ৰেণ্ড অফ দ্য সোল বুলিও কৈ গৈছে প্ৰাণ বন্ধু বুলি কৈ গৈছে ওকে সো হি ওয়াজ দ্য মোস্ট প্ৰমিনেন্ট ডিসাইপল অফ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ which of these is the sacred book written by মাধৱদেৱ ওকে তোমালোকে নিশ্চয় মোক ক'ব পাৰিবা ইয়াৰ উত্তৰটো মাধৱদেৱে লিখা পবিত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম কি ৰামায়ণ নামঘোষা কীৰ্তন ঘোষা নে ভাগৱত গীতা কোৱাচোন ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়াচোন সবেই দিয়া একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন কি হ'ব উত্তৰটো কি হ'ব এই তোমালোকে দিবলৈ পৰা নাই সোনকালে ৰামায়ণ নামঘোষা কীৰ্তন ঘোষা নে ভাগৱত গীতা মেছেজ বিলাক ডিলিট কৰি আছা যে yes ওকে নামঘোষা হয়নে নহয় কীৰ্তন ঘোষা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখা নামঘোষা মাধৱদেৱে লিখা ওকে which classical dance form of India originated from the Shatras of Assam okay অসমৰ সত্ৰসমূহৰ পৰা কোনটো ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্ম ওলাই আহিছে বুলি খুদিছে কোনটো ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্ম অসমৰ সত্ৰসমূহৰ পৰা ওলাই আহিছে সত্ৰিয়া কথক ভাৰতনাট্যম ওডিসি সোৱা কথক ভাৰতনাট্যম ওডিসি হবই নোৱাৰে ভাৰতনাট্যম হৈছে তামিলনাডুৰ ওডিসি হৈছে ওড়িশাৰ আৰু কথক হৈছে নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ সো সত্ৰিয়া হ'ব ওকে সত্ৰিয়া নৃত্য ওকে তোমালোকৰ মাজত চাগে বহুতে সত্ৰিয়া নৃত্য জানেও চাগে তোমালোকে চাগে ট্ৰেইনিংও লৈছা yes ওকে ভেৰি গুড excellent What are the one act plays introduced by Srimanta Shankardev called? Okay. মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে একহৰণ নাম ধৰ্মটো বিয়পাবলে যাতে ৰাইজে বুজি পোৱাত যাতে সুবিধা হয় ৰাইজে যাতে বিৰাট ধুনিয়াকে বুজি পায় সেই কাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এটা টেকনিক উলিয়াইছিল কিছুমান নাটক উলিয়াইছিল সেই নাটক বিলাকক কি কোৱা হয় যাত্ৰা নটংকি কথাকালি নে অংকীয় নাট ওকে
আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব অংকীয় নাট অংকীয় নাট ওকে শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব হে নাটক বিলাকক অংকীয় নাট বুলি কোৱা হয় আৰু হে নাটক বিলাকত কৰা পাৰফৰমেন্সটোক আমি ভাওনা বুলি কওঁ ওকে কনফিউজ নহবা অংকীয় নাট আৰু ভাওনা প্ৰায় একেই কিন্তু এটা ডিফাৰেন্সও আছে হে নাটক বিলাকক আমি অংকীয় নাট বুলি কওঁ নাটক বিলাকত যোনটো পাৰফৰমেন্স কৰে ওকে যোনটো পাৰফৰমেন্স কৰে হে পাৰফৰমেন্সটোক আমি ভাওনা বুলি কওঁ ওকে so anyway which of these instruments is most central to the devotional music of Neo-Vaishnavism in Assam নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লগত কিছুমান বাদ্য যন্ত্ৰও জড়িত হৈ আছে তোমালোকে নিশ্চয় জানা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে so কোনটো বাদ্য যন্ত্ৰ most central বুলি কৈছে ওকে খোল সিতাৰ ফ্লুট আৰু তবলা আমি জানো যে সিতাৰ ফ্লুট আৰু তবলা এইকেইটা একহৰণ নাম ধৰ্মৰ লগত জড়িত নহয় গায়ন বায়ন সকলে ইউজ নকৰে হয়নে নহয় গায়ন বায়ন সকল যেতিয়া তোমাৰ আগবাঢ়ি যায় তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা কিন্তু খোল এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাদ্য যন্ত্ৰ যোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় খোল কোৱা তাল কোৱা হয়নে নহয় The devotional songs composed by Shankardev and Madhavdev are known as কি শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে কম্পোজ কৰা যোনবিলাক ভক্তিমূলক গীত হে ভক্তিমূলক গীত বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ বৰগীত গজল বিহু গীত আৰু ভজন কি হ'ব চোৱা গজল হ'ব নোৱাৰে বিহু গীত হ'ব নোৱাৰে ওকে সো just one second গজল বিহু গীত আৰু ভজন হ'বই নোৱাৰে হয়নে নহয় শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব বৰগীত What is the unique language, a mixture of Maithili and Assamese, used by Shankardev in his plays and songs? Okay, Mahapurush Srimanta Shankardeve eta bhasha use korisil. Okay, tekhete jodi issa kora hoy tekhete Sanskrit bhashao use koribo paril hoy kintu tekhetor uddeshyo ki asil raizok bujua raizor hridoyot sthan pua jate raize jate bhagavantor kotha bilak buji paয় raize jate bhagavat puranot jon bilak kotha likha ase mohan mohan kotha bilak jate raizor monot humuabo paru হেতু তেখেতৰ উদ্দেশ্য সেই কাৰণে তেখেতে ৰাইজে বুজি পোৱা ভাষাত প্ৰচাৰ কৰিব ললে আৰু সেই ভাষাটোৰ নাম কি ব্ৰজাৱলী কিন্তু আপোনালোকে জানি বা ওকে সাগে আপোনালোকে জানে যে ব্ৰজাৱলী ভাষাটো দুটা ভাষাৰ মিশ্ৰণ তাত অসমীয়া ভাষাও আছে তাত মেথলি ভাষাও আছে ওকে সো ব্ৰজাৱলী ভাষা Which of the following schemes of Assam government aims to double the farmers' income? এতিয়া আমি আহো অলপ ইকনমিক্সৰ ফালে অৰ্থনীতিৰ ফালে অসমৰ অৰ্থনীতিখনো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে সো অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ফালে যদি আমি এটা ভূমুকি মাৰো তেন্তে এই কোৱেশ্চনটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে just one second দেই আজি অলপ ইস্যু ফেস কৰিবলগীয়া হৈছে মানে কোৱেশ্চন হে উপায় নাই আমাৰ ইয়াতে তোমাৰ কি বুলি কয় ফ্লাইওভাৰ এখন কনস্ট্ৰাক্ট কৰি আছে সো হে কাৰণে অলপ বেছিকে প্ৰবলেম দি আৰম্ভ কৰিছে আৰু পাৱাৰটোৱে হে হিন্দীত কয় নহয় कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सो फ्लाईओवर এখন হৈ গলে সবৰে সুবিধা হ'ব হেতু Okay, so which of the following schemes of Assam government aims to double the farmers' income? CM Kisan Samman Nidhi, Chief Minister's Samagra Gramya Unnayan Yojana, Assam Farmers Credit Subsidy Scheme, or none of the above. Khudise kuntu asoniye, Assam Sarkarar kuntu asoniye, খেতিয়কসকলৰ income দুগুণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ ওলাইছে. That is the question. Uttortu hobo Chief Minister Samagra Gramya Unnayan Yojana. The Chief Minister Samagra Gramya Unnayan Yojana aims to double the farmers' income in Assam. It is one of the most ambitious multi-sectoral schemes of Assam government
which aims to double farmers' income within a period of 5 years. This village development scheme was launched by CM Horbananda Sonowal on 5th of February 2017 in Guwahati. Okay, Horbananda Sonowal যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল তেতিয়াৰ দিনতে লঞ্চ কৰা হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব চিফ মিনিষ্টাৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা ওকে এটো মনত থব কাইন্ডলি ফাৰ্স্ট অৰ্জুনা এৱাৰ্ডি অসমৰ আছিলে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা হে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা দেৱৰ বাৰ্থডে ইজ সেলিব্ৰেটেড এজ অভিৰুচি স্পোৰ্টস ডে সো বেসিক্যালি হুদিছে অভিৰুচি স্পোৰ্টস ডে কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় 3rd September 3rd December 2nd December ne 2nd September অভিৰুচি স্পোৰ্টস ডে Obhiruchi Sports Day 3rd September উদযাপন কৰা হয় 3rd September is the right answer First Arjun awardee of Assam celebrated as Obhiruchi Sports Day on 3rd September He is one of the first Assamese to win gold medal in 1966 Asian Games ote tekhete swarno padak লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰে মাজে মাজে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈ দিও যে প্ৰি-ফিট আমাৰ জন্তু ইনিশিয়েটিভ জন্তু আপোনালোকে যদি পে টু লম বুলি ভাবিছে পে টুৰ আন্ডাৰত আপোনালোকে 12000 MCQs পাব 1000 নহয় 2000 নহয় 3000 নহয় 12000 MCQs পাব তাৰ কাৰণে মাত্ৰ ওকে আপোনালোকে আমাক পে কৰিব লাগিব এতিয়া নিউ ইয়াৰ সেল চলি আছে 12000 ৰ জন্তু কোৰ্স এটো আমি দি আছো মাত্ৰ 7999 7999 টকাত So আজিয়ে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে 6002206217 এই নম্বৰটোত কল কৰি আজিয়ে যোগাযোগ কৰক যদি আপোনালোকৰ এই ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিছে যদি ময়ূৰ সৰৰ ক্লাছখিনি কৰি ভাল লাগিছে যদি আমাৰ পূজা মেমৰ ক্লাছখিনি কৰি ভাল লাগিছে বা অন্যান্য সিনিয়ৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰ সকলৰ ক্লাছ কৰি ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ গৈ চাব পাৰে ওকে জেপুল ৰিস কলিতা সিনিয়ৰ ফেকাল্টি সৰৰ ক্লাছ আছে বেলেগ আইমনি মেমৰ আছে সাং মেমৰ আছে আটাইৰে যদি ক্লাছ কৰি ভাল লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় এই কোৰ্সটো লওক আৰু আপোনালোক কেতিয়াও মানে কি বুলি কয় হল ঠেকত আপোনালোকক পঢ়িবলৈ আমি নিদু আপোনালোকক জিমান পাৰো আমি গাইডেন্স টিম সহায় কৰিম ওকে আৰু ৰাইট গাইডেন্স Which of the following forms the largest group of vascular plants in Assam? Okay, which of the following forms the largest group of vascular plants in Assam? Cycas pectinata, okay, Passia family, angiosperms, ne orchids. Okay, এটা শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব Poaceae family in Assam. Plants belonging to family Poaceae with 303 species. They form the largest group of vascular plants. Okay. Etia Poaceae to ki bostu hoy. Poaceae is a large family of. Okay. It is a large family of monocotyle ledonos flowering plants known as grasses. Okay. Scientific name to ki hoy. Scientific name to hoy. Monocotyledonous flowering plants ami gha boli jakko it includes cereal grasses bamboos okay tomar baho humai jay yar bhitorot vascular plants are those groups that have vascular plants mane vascular plants are those groups of plants that have lignified tissues for conducting water and minerals throughout the plants they include gymnosperms and angiosperms okay so these are known as vascular plants so eta okhomot eta festival hoy dwijing festival okay sirangot hoy অসমৰ কত হয় অসমৰ সিৰাঙত হয় ডুইজিং ফেষ্টিভেল নামৰ ফেষ্টিভেলটো is celebrated on which river bank ডুইজিং ফেষ্টিভেলটো কত হয় সিৰাঙত হয় এই উৎসৱটি যে আমি পালন কৰো কোনখন নৈ পাৰত আমি পালন কৰো আই ৰিভাৰ জমদুৱাৰ ৰিভাৰ সাৰালপাৰা ৰিভাৰ নে জিৰি ৰিভাৰ ওকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব আই ৰিভাৰ ওকে Dwijing so answer is A I river Dwijing festival of Sirang is celebrated on the banks of I river Hagrama bridge namor ekhon bridge ase Sirang district tat ami koru celebrate it is a colorful festival organized annually by Assam tourism organize kore kune organize kore Assam tourism aru Bodoland tourism e mili organize kore ar 12 dinia utkhob hoy edinia nohoy dudinia nohoy 12 dinia utkhob hoy okay Bipin Das Pal spread the message of non cooperation সহযোগ আন্দোলন যেটা আৰম্ভ হৈছিল with British in their war efforts in which of the following districts okay Bipin Das Pal অসমৰ আছিল কাৰ্বি আংলং কামৰূপ কাছাৰ নে শোণিতপুৰ Bipin Das Pale সহযোগ আন্দোলনটো কোনখন কি বুলি কয় আজিৰ তাৰিখৰ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত তেখেতে প্ৰমোট কৰিছিল কাৰ্বি আংলং কামৰূপ কাছাৰ নে শোণিতপুৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব কামৰূপ Bipin Das Pal spreaded the message of non cooperation with British in Kamrup district Bipin Das Pal was an Indian politician. He belonged to Indian National Congress or Asil. He also served as a member of parliament. The first tea company established in Assam was ki Okhomor Prothomto Sah
কোম্পানীৰ নাম কি আছিল যোৰহাট টি কোম্পানী আসাম কোম্পানী আসাম বেংগল টি কোম্পানী নে none of the above শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব Assam Company 1838-39 okay Assam Company 1839 the first tea company established in Assam was Assam Company the company was founded in 1839 1839 not established kora hoisile by a British Parliament Act okay British Parliament ot ekhon ain pass kora hoisile company to form kora hoisile and it became Assam Company India Limited aru ei company to e pasole goi Assam Company India Limited hoi gol in 1977 ajiloike ase ei company The economy of Assam is primarily based on which of the following sectors? Okhomor junkhon orthoniti khon mainly kihor uporot base kore ba okay kihor uporot base kore ba kihor uporot ataitko beshi nirbhorshil industrial sector service sector agricultural sector ne mining sector শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে agricultural sector যদিও আমি agricultural sector পৰা ataitko beshi revenue na pa ataitko beshi income নহয় তথাপিও ataitko beshi মানুহ জড়িত হৈ আছে agricultural sector লগত so agricultural sector which of the following contributes the largest share to Assam's gross state domestic product GSDP sauk eta thake GDP okay GDP gute dekhonor jodi ami state or jodi kiba eta ami jodi state or jodi GDP kotha kobole jao so besi accurately ami kuntu shobdo use koribo lage GSDP gross state domestic product mane gross state domestic product মানে কি হ'ব the goods and services produced within the borders of Assam আমি যদি হেই হিচাপে চাও কোনটো ইন্ডাস্ট্রি শেয়ার আটাইতকৈ বেছি ওকে কোনটো ইন্ডাস্ট্রি এগ্রিকালচার এন্ড অ্যালাইড অ্যাক্টিভিটিজ সার্ভিসেস সেক্টর এন্ড মাইনিং এন্ড কোয়ারিং সাবলে গলে কি হ'ব লাগিছিল কাৰণ আটাইতকৈ বেছি মানুহ জড়িত হৈ আছে এগ্রিকালচাৰৰ লগত সো হেতুৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি জিডিপি আহিব লাগিছিল শেয়াৰটো আটাইতকৈ বেছি হাইয়েস্ট হেতু হ'ব লাগিছিল ওকে জিএসডিপি কিনো নহয় সার্ভিসেস সেক্টর আৰু ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰটো এইটোৱে হসা সার্ভিসেস সেক্টর okay কিন্তু unfortunately services sector লগত বেছি সংখ্যক মানুহ জড়িত নহয় বেছি সংখ্যক মানুহ জড়িত হৈ আছে খেতি বাৰীৰ লগত services sector ভাবকচোন around 50 to 52% 50% কৈও বেছি as per the latest data Assam's economy is part of which 5-year plan conceptually focused on inclusive and sustainable growth Assam's economy মানে কোনখন 5-year plan ওপৰত আধাৰিত 10th plan 11th plan 12th plan the Niti Aayog framework post plan period obviously Niti Aayog framework hobo karon etia to tomar 5-year plan nai etia 5-year plans nai no 5-year plans have become a thing of the past now we are following Niti Aayog framework ebilak trick questions which of the following crops occupies the largest area under cultivation in Assam which of the following crops occupies the largest area under cultivation in Assam tea paddy jute sugarcane okay বহুতে টি বুলি ভাবিব পাৰে কিন্তু টি নহয় okay paddy এতিয়া বিহু আহি আছে এতিয়া আমি ভোজ খাব লাগিব paddy okay paddy মানে চাউল okay মানে ধান which of the following crops occupies the largest area under cultivation the right answer is paddy Assam accounts যদি আটাইতকে যদি বেছি সংখ্যক মানুহ যদি এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত আছে obviously তোমাৰ কি বুলি কয় paddy হ'ব okay ধান খেতি হ'ব Assam accounts for approximately what percentage of India's total tea production? Okay, Bharate mulote jiman sapat produce koru, ami utpadon koru. Okhome tar kiman share mane Okhomor pra produce hoy. 25, 35, 50, 60. Okay, tumalke jana ne? Okay, apnaloke jane ne 60% Okhomor pra jay. 60%, which is a huge number, more than majority. 60% of the tea okay 60% out of all the tea India produces 60% goes from Assam itself etia aho kedaman questions okay in relation to aya a major reason why West Asia remains geopolitically unstable is okay West Asia mane ki West Asia mane Iran Iraq Saudi Arabia Oman Kuwait UAE Jordan Israel he gute khini ami West Asia boli ko ami West Asia boli ko Muscat so khudi se a major reason why West Asia remains geopolitically unstable is ki unstable kyo or iman beshi osthirota kyo ase absence of natural resources etu to hoboi noare tat prakritik tumar ki boli koy teologor resources ase boli eto ataitke beshi osthirota okay tat sun ase India is okay he junto regional কথা মই কৈ আছো West Asia sun telor karone bikhyak
fossil fuels karone bikyat. So ami etu to hoboi nware no, absence of natural resources hoboi nware. Presence of unresolved territorial and political disputes. Okay, etu hobo parane nware, hetu koar agote ami sai lo. An options bilak ki lack of international attention, etu hobo nware. Jodi eta onsolot jodi tumar jodi natural resources thake, prakitik সম্পদ jodi thake iman beshi, automatically antarashtriyo levelot tumi attention pabai paba. Okay, jeneke Saudi Arabia paise, Iran paise, antarashtriyo levelot attention pai ase no. Okay, Iraq to ekhomoyot USA invasion korisil Iraqor, buji paisa na. Tumar Palestine newsot thake, Israel newsot thake, onaborde kiyo thake. So international attention to pai ase, so hobo inware. Low economic importance, eto to hobo inware. Mo already koiswe juntu onsolot dher prakitik sampod ase, low economic importance keneki hobo pare. So presence of unresolved territorial and political disputes. Kisuman he onsoltot kisuman disputes, okay, kisuman kaji ami aziloke solve koribole pora nai. Jar folot he gote Asia to, he gote region to, he gote onsol to aziu tumar politically unstable, geopolitically unstable. Okay, jeneke for example eta kazi ami aziloike resolve koribole pora nai ba hokkam hoa nai successfully, etu Palestine aru Israeler majot juntu kaziya hoisil, ami aziloike he bostoto resolve koribole pora nai. Tar oporonsi Saudi Arab aru Iranor majot bhal সম্পৰ্ক নাই, যদিও এতিয়া চীন হুমাই প্লাই তেওঁলোকৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু ইমান বছৰে ভাল সম্পৰ্ক নাছিলে. Okay, so এবিলাক ঢেৰ কথা আছে. So regime rivalries, external interventions, these overlapping political আৰু ইয়াতো Israel Palestine conflictৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে. Okay, the Russia-Ukraine conflict has led many European countries to focus more on, okay, আপোনালোকে জানেই চাগে এতিয়াও ইনফ্যাক্ট এতিয়াও চলি আছে Russia-Ukraine conflict হেখে হোৱা নাই. Russia-Ukraine conflict কেবা বছৰৰ পৰা চলি আছে. Okay, Russia invade কৰিছিলে, okay, তাৰপিছত war আৰম্ভ হল Russia আৰু Ukraineৰ মাজত চলিয়ে আছে. So Russia-Ukraine যোনটো conflict, it has led many European countries ইয়াৰ পিছত বহুতো ইউৰোপৰ দেশে কিহৰ ওপৰত ফোকাস কৰা আৰম্ভ কৰিলে, agricultural reforms, energy diversification, space cooperation, and tourism promotion. Energy diversification, কারণ তেওঁলোক ডিপেন্ডেন্ট আছিল ৰাছিয়াৰ ওপৰত. So ৰাছিয়াই যদি ওয়াৰত লাগি আছে তেনেহলে তেওঁলোকে নিজৰ যোনখিনি তেওঁলোকক ৰিকুৱাৰমেন্ট হয় এনাৰ্জি মানে কি তেল, ওকে, ফসিল ফুয়েলস, সেইবিলাক তেওঁলোকে ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগিব ন, বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব লাগিব. ওকে, so that is the answer. So detailed explanation of ami saw Europe's dependence on Russian gas. Okay, Europe's dependence on Russian gas exposed vulnerabilities. The conflict pushed countries to diversify energy sources, increase renewables, and seek alternative suppliers. বেলেগ দেশৰ পৰা আমি আয়ত্ত কৰিব লাগিব, তাৰে লগে লগে আমি এটো সোৱাটো জৰুৰী যে ফসিল ফুয়েলছৰ ওপৰত আমি যিমান নিৰ্ভৰশীল হৈ আছো সেই নিৰ্ভৰশীলতা কমাব পাৰো নেকি, our dependence. যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই, ওকে, ইণ্ডিয়াৰ কথা সোধা নাই, মই তোমালোকক জাস্ট জনাই থৈছো ইণ্ডিয়াই যিমানখিনি তোমাৰ around 80%, ওকে, ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি আমি তেল প্ৰডিউস কৰো আৰু যিমানখিনি ডিমান্ড ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহে তেলৰ বাবে সেইখিনি তোমাৰ 20% মান কেৱল মাত্ৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰডিউস হয়. টোটাল ডিমান্ডৰ 80% তেল আমি বাহিৰৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰো. সো বহুত বেছি, আৰু হে তেলৰ নামত ঢেৰ পইচা ওলাই যায়. সো ইণ্ডিয়াই ৰিয়েলাইজ কৰিছে, ইণ্ডিয়া উপলব্ধি কৰিছে যে আমি হে পইচাখিনি কমাব লাগিব. সো কেনেকৈ কমাম, আমি বেলেগ বেলেগ অল্টাৰনেটিভ চাব লাগিব. যেনেকৈ ইণ্ডিয়া এতিয়া সোলাৰ এনাৰ্জি প্ৰমোট কৰিছে, ইণ্ডিয়া তোমাৰ কি বুলি কয়, ইণ্ডিয়া এতিয়া ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্সৰ মুৰব্বী হৈছে ইণ্ডিয়াই ই ভেহিকলছ প্ৰমোট কৰিছে. সো এইবিলাক আপোনালোকে চাব. ওকে, one reason the South China Sea dispute affects countries beyond the region is because South China Sea কত আছে, চাইনাৰ সাউথৰ ফালে, চাইনাৰ দক্ষিণৰ ফালে আছে, সেইকাৰণে আমি South China Sea বুলি কওঁ. ওকে, সেইকাৰণে আমি কি বুলি কওঁ, South China Sea. So South China Sea, one reason the South China Sea dispute affects countries beyond the region is because কি কৰিছে, South China Sea, ওকে, South China Sea কেন্দ্ৰ কৰি বহুতো ডিসপিউটস হৈ থাকে. সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ মাজত হৈ থাকে, মিয়ানমাৰ আছে, ভিয়েটনাম আছে, তেওঁলোকো ইনভলভ, সিঙ্গাপুৰ ইনভলভ, চাইনা ইনভলভ. ঠিক আছে, চাইনা, ভিয়েটনাম, সিঙ্গাপুৰ তেওঁলোকটো বাৰু সেইখিনি অঞ্চলৰে হয়. বাহিৰা অঞ্চলৰো যাৰ সাউথ চাইনা সিৰ লগত একো কানেকশন নাই, মানে ধৰা যেনেকৈ ইউএস, ওকে, ইউএসও ইনভলভ হৈ আছে. ওকে, ইউএসৰ লগত একো কানেকশন নাই সাউথ চাইনা সিৰ, জিওগ্ৰাফিক্যাল কানেকশনৰ কথা কৈছো. সো বাহিৰা কান্ট্ৰিজ বিলাকো কিয় ইমান ইন্টাৰেস্টেড সাউথ চাইনা সি, that is the question. সাউথ চাইনা সিত বাহিৰা বহুত দূৰত থকা কান্ট্ৰিজ বিলাকো কিয় ইমান ইন্টাৰেস্টেড সাউথ চাইনা সিত,
contains the world's largest population, obviously not South China Sea এখন সাগৰে কেনেকে তোমাৰ কি বুলি কয় সেই ৰিজিয়নটোত world's largest population নাই South China Sea মানে ক'ত আছে আপোনালোকে গম পাইছেনে চাইনাৰ সাউথত আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ ওচৰত সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ মানে কি Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Singapore, Malaysia আমি এবিলাকক সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ বুলি কওঁ contains the world's largest population এটো হ'ব নোৱাৰে is rich in fresh water resources okay আৰু খুদিছে is because asol karonটো কি is a major cultural center hobo pare cultural center is a major kin asol karon nohoy asol karonটো কি it lies along critical global shipping lanes karon e South China Sea shipping lanes kisman ase shipping lanes mane ki jun bilak rasta di jahaz bilak jay aru ei jahaz bilak jodi kunba rokhai die aru ei rasta bilake di gute global trade hoy ase jodi ketia ba okay jodi jahaz bilakok jodi jabole nidiu buli koy kunba tenale gute global trade affected hoy jabo so ei lanes bilakok shipping lanes bilakok তোমাৰ কি বল হ্যাসল ফ্ৰী বা এই শিপিং লেন্স বিলাকক সদায় সেফ এন্ড সিকিউৰ থোৱাটো দায়িত্ব সেই কাৰণে আমেৰিকাও আগভাগ লৈছে কাৰণ যদি কেতিয়াবা বন্ধ হৈ যায় ইউএছএ's ইকনমি উইল গেট এফেক্টেড আৰু সেই কাৰণে ওয়ান অফ দ্য ৰিজনস যে ইন্ডিয়া ইউএছ অস্ট্ৰেলিয়া আৰু জাপানে মিলি এটা সংগঠনত সোমাইছে আৰু হেতুকে কও আমি কোৱাড্ৰিলেটাৰেল সো কোৱাডৰ এটা মেইন অবজেক্টিভ okay eta main objective other than keeping the Indian Ocean safe and secure okay Indo-Pacific region to teoloke safe and secure thom boli bhabe aru South China Sea for example swa ei shipping lane bilakor majot eta ottyanto guruttopurno shipping lane ekhinite ase Strait of Malacca malke saba Strait of Malacca okay Strait of Malacca sabasun পঢ়িবা ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে Strait of Malacca বিষয়ে পঢ়িবা so Strait of Malacca di তোমার হ জাহাজ পার হৈ যায় okay প্ৰত্যেক মাহে বা প্ৰত্যেক বছৰে কিমান জাহাজ পাৰ হয় যদি কেতিয়াবা হে জাহাজ বিলাক যদি পাৰ হ'ব নোৱাৰে হবাচোন কি হ'ব আৰু হে জাহাজ বিলাকেটো কেৱল মাত্ৰ চাইনা আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়ান দেশ বিলাকৰে তোমাৰ ট্ৰেড কৰি থকা নাই নহয় তাত কিমান দেশৰ ট্ৰেড হুমাই আছে সো যদি কেতিয়াবা হেতু ৰাস্তা দি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে তেন্তে okay যোন বিলাক দেখে হে বিলাক ৰাস্তা দি ট্ৰেড কৰি আছে হে বিলাক দেশৰ অৰ্থনীতিত প্ৰভাৱ পৰিব নাই গভীৰভাৱে সেই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকে ইন্টাৰেষ্ট দিয়ে সেই কাৰণে US ইমান দূৰত থকা সত্ত্বেও ইন্টাৰেষ্ট দিয়ে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজিয়নটো and today's last question India's approach to the Taiwan issue is best described as ki Taiwan hoise ekhon dekh kintu China claim kore je Taiwan amar part hoy kintu USA Taiwanok support kore okay Taiwan dekhonor jodi history sabole jay apunaloke tente Qin Shiak namor ejon manhue okay Mao Zedong আৰু Qin Shiakৰ মাজত তোমাৰ যেতিয়া তোমাৰ হে এটা টাসল হৈছিল তেতিয়া Qin Shiak নামৰ মানুহজন উলাই আহিল আৰু টাইৱান এস্টাবলিশ কৰিলে কিন্তু চাইনা এতিয়াও ক্লেম কৰে যে টাইৱান ইজ আ পাৰ্ট অফ চাইনা চাইনাৰ এটা পলিসি আছে ওয়ান চাইনা পলিসি মানে চীন দেশ এখন হয় আৰু হে ওয়ান চাইনা পলিসিৰ আন্ডাৰত চাইনাই টাইৱানক নিজৰ পাৰ্ট বুলি কয় প্ৰস্তুতিত হুদিছে ইণ্ডিয়াৰ এপ্ৰোচটো কি ইণ্ডিয়া এতিয়া চোৱা বিশ্বৰ কিছুমান দেখে টাইৱানক এখন স্বাধীন দেশ হিচাপে মৰ্যাদা দিয়ে কিন্তু কিছুমান দেখে নিদিয়ে ওকে ইউএসএ হেবিলাক দেখে যোনবিলাক দেখে টাইৱানক এখন স্বাধীন দেশ হিচাপে মৰ্যাদা দিছে হে দেশবিলাকৰ মাজত অন্যতম ভূমিকা কোনে পালন কৰে ইউএসএ সো ইউএসএ ইজ লাইক দ্য লিডাৰ অফ দ্যাট গ্ৰুপ কিন্তু চাইনাই হে গ্ৰুপটোৰ লিডাৰ চাইনা যোনটো গ্ৰুপে কয় যে টাইৱান ইজ নট এ কান্ট্ৰি টাইৱান ইজ এ পাৰ্ট অফ চাইনা সো এনেকুৱা এটা কন্ডিশনত ইণ্ডিয়াৰ পজিশনটো কি হেতু খুদিছে that is the question India's approach to the Taiwan issue is best described as what open military support to Taiwan okay India openly Taiwanok military support di ase niki complete disengagement ne India koise amar kono lena dena nai complete disengagement with Taiwan adherence to one China policy with economic engagement ne diplomatic recognition of Taiwan as a state ne India Taiwanok ekhon mane yaji apnaloke state boli dekhise this state refers to country ne India recognition dise je Taiwan ekhon separate country okay India is a very smart country let me tell you that in the first place India is a very very smart country no one can teach us what no one can teach us diplomacy no one can teach us how to trade on these choppy waters no one can teach us how to sail through these choppy waters or India ki korise India one China policy o manise one China policy manar lage lage India is not upsetting China okay GN hok जी की নহক ইন্ডিয়া ৰেকগনাইজ কৰে না এনে আমি কিয় চাইনাৰ লগত এনে কাজিয়াত সোমাই যাও এনে ঢেৰ ইস্যুজ আমাৰ চলি আছে চাইনাৰ লগত আৰু এটা ইস্যু এনে কিয় আমি বঢ়াই লও
Okay, so he karone India one China policy respect kore. One China policy under China Taiwanok nijor part boli koi. India respects one China policy, kintu at the same time India Taiwanor logot disengagement to kora নাই. India Taiwanor logot business kore. He karone apnaloke dher goods pabo, Taiwanese goods mane Indian markets hot. Taiwanor logot eta economic relationship ase India, at the same time India one China policy ko support kore. That's a very beautiful question. Okay, aru etu kori India China logot eta mane dhora on the Taiwan front, as far as Taiwan is concerned, Taiwanor prekhapotot China logoto beya hua nai aru Taiwanor logoto bhal hoy ase. Answer ki hoy C. India formally follows the one China policy but maintains strong economic and technological engagement with Taiwan, balancing principles with strategic interests. Okay, India hoday balance kore. Aru yare loge loge মই তোমালোকক বা আপোনালোকক স্মার্ট বুকসৰ কথাও কৈদু আমাৰ মুঠ 17খন স্মার্ট বুক আছে CSAP একাডেমি প্ৰিলিমছৰ বাবে 10খন আৰু মেইনছৰ বাবে 7খন এই স্মার্ট বুকস বিলাক আপোনালোকে ইংলিছতো পাব অসমীয়াতো পাব আৰু এই স্মার্ট বুকস বিলাকৰ প্ৰতি যদি আপোনালোক আকৰ্ষিত খুব ধুনিয়া স্মার্ট বুকস আমি খুব কষ্ট কৰি এবিলাক তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছো আপোনালোকে আজিয়ে 6000220621 এই নম্বৰটো যদি যোগাযোগ কৰে আপোনালোকে এই স্মার্ট বুকস বিলাকৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ সক্ষম হ'ব মোৰ নাম ইজাজ আহমেদ স্যাৰ নমস্কাৰ জয় অসম ধন্যবাদ